چطورید عزیزان؟ داشتم یوتیوب رو بررسی میکردم. یه تریدر هندی یه ویدیو گذاشته بود که تونسته $200 رو برسونه به $2800. گفتم بد نمیشه با هم یه لحظه ویدیوش رو ببینیم، آنالیز بکنیم، ببینیم که چطور $200 رو به $2800 رسونده، نکاتش چیه، قسمت مثبت چیه، منفی چیه و من بررسی بکنم بر تو، حالا با تجربه‌ای که خودم داشتم. و معمولا چون این ویدیوها یه جوری هستن، یه قسمتاشون راسته، یه قسمتاشون رو میان و حالا سانسور میکنن. اون قسمتای سانسورش رو به قولی فاش بکنیم و کامل با هم بررسی بکنیم. بیاد ویدیو رو استپ باय استپ بریم. बैक टू अनदर वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे 16,000 रुपए को 2.5 लाख रुपए में बदल दिया इन जस्ट صحبت بکنم. من یکم صداشو هم کم بکنم که بتونم کامل براتون توضیح بدم. گفته که با مدرک میام براتون نشون میدم و کاملا در حقیقت حسابی که قراره براتون بیارم یه حساب با مدرک و دلیل هستش و این مدرک و دلیلش میتونه بدک نباشه، خوبه، ولی خب میخوام ببینم که در انتها میخواد چیکار انجام بده. با آدرس و تبلیغات و این چیزا کلا کاری ندارم. به هر حال من اومدم فقط این ویدیو رو براتون آنالیز بکنم و ریاکشن بدم روی ویدیو. ببینید الان این حسابش هستش. ببینید که خب این حساب چقدر رشد کرده توی 7 روز گذشته و توی 90 روز گذشته نت پروفیتش رو میتونید ببینید و این با یه عدد کوچیک شروع شده و سودآوری داشته. به خاطر همین میتونه خیلی برای ما جالب باشه که واقعا ببینیم میخواد چیکار بکنه، که جلوتر اتفاقا کامل با هم بررسی میکنیم ویدیو رو. مثلا این قسمت اومده نت پرافیتش رو، کلوز اوردرش رو، تریدینگ ولومش رو، اکویتیش رو کامل نشون داده برای ما. خب برای خیلی همون جالبه که چطور تو میتونی مثلا and यहाँ पे as you can see I started with around من خودم وقتی عددهای کوچیک رو میخوام رشد بدم، ماجرا اینجوریه که معمولا دیگه مدیریت ریسک و اینجور چیزا کلا میبوسی میذاری کنار، یه پولی شارژ میکنه. من معمولا سود معامله دیگر رو میارم شارژ میکنم، روی اون مانور میدم با ریسک در حقیقت بالاتر تا بتونم ازش یک برآیندی رو بگیرم و یک حرکتی رو بتونم بزنم. و معمولا اینجوریه که 0 تا 100 کار میکنی، رشدش بدی خیلی خوب رشد پیدا میکنه، ضرر ببینه یه نمونه حساب وضعیتش دعوا داغون میشه. ولی خب به هر حال ببینیم که جای حساس ویدیو کی میرسه. इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ एंड मैं एग्जैक्टली इन पैसों के साथ क्या करने वाला हूँ वो मैं अनाउंस करने वाला हूँ एंड दैट विल बी गिवन अवे टू वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो आते हैं चार्ट्स पर। तो इसमें मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, एक सिंपल एंट्री टेक्निक। آدم یه نمونه هندی متوجه میشه، فیس میکنه اصلا انگلیسی قاطی شده با فارسی. خب میگه که یه استراتژی میخوام بهتون یاد بدم و اون رو میخوایم بررسی بکنیم. از بس فیلم هندی نگاه کردیم به زبان به زبان خودشون، یعنی بدون دوبله، که دیگه فکر کنم یواش یواش داره کارم راه میفته. बताने वाला हूँ जिससे आपके ट्रेड्स जो है और ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो बैक टेस्टेड है एंड उसके अंदर आप इस एंट्री टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो लेट अस ब्रेक डाउन सम ऑफ माय ट्रेड्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट अपने फ़ोन में एक्सनेस खोल लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, तो सो दैट आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली किन ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या एग्जैक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेड्स और एक्सनेस का क्रेडेंशियल्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख के मेरे एक्सनेस के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद 7th ऑफ अक्टूबर जहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया था। फर्स्ट ट्रेड नहीं, वन ऑफ द ट्रेड्स लिया था। अब इसमें मैंने ट्रेड्स तो बहुत सारे लिए बट मैं ब्रेक डाउन सिर्फ 3 ट्रेड्स करूंगा आपके सामने सो दैट आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली मेरा टेक्निक क्या है। این دسترسی رو براتون باز میکنیم کامل ببینید. خب پس این مشخصه، خوبه که اتفاقا حسابش حسابی هستش که پسورد رو در اختیار شما میذاره و جالبه. ऑलराइट, सो 7th ऑफ अक्टूबर जब प्राइस ने एक बहुत बड़ा ड्रॉप दिया था। ऑलराइट, सो दिस इज द एग्जैक्ट चार्ट जहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ट्रेड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होने वाला है मेरा एक लॉस मेकिंग ट्रेड, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड दिस ट्रेड वाज वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं इसको सिंपल तरीके से पीछे ले लेता हूँ। तो एज यू कैन सी
गोल्ड जो है میگه ببین ऊपर की از तरफ اینکه जा रहा اونقدر था, که ریزش राइट, ऑफ कोर्स, داشته एंड देन رو प्राइस स्टार्टेड برمی‌دارم कमिंग डाउन بریم با هم स्ट्रेट بک अप تست بگیریم اونها رو इमीडिएटली. چک एंड می‌کنیم यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिमांड خب लेवल था जहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करना शुरू किया था. बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज गोल्ड जो है, गोल्ड कभी कभी कुछ डिमांड लेवल से रिवर्स करता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई स्टार्टेड एंटरिंग अर्ली समवेयर अराउंड हियर. सो इफ़ यू कैन ओपन द MT5 ऐप, आपको दिख जाएगा داره اون कि यहाँ نوادی पे एग्जैक्टली طلای यहाँ पे بازار मैंने رو अपनी एंट्रीज مشخص बिल्ड करनी میکنه शुरू की थी. यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना लॉस बुक करके आई टुक माई स्टॉप लॉस. आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आप अभी भी मेरे अकाउंट में लॉगिन करके वीडियो नहीं देख रहे हो तो इट विल बी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. डिस्क्रिप्शन में اولا که خودش میدونست آینده بازار چی میشه، صرفا کات کرد که بگه بیاید با این استراتژی بگم آینده رو چطور میشه بررسی کرد. کاریش ندارم، اب نداره، اون اینوست و پسوردم اب نداره. حالا داریم بررسی میکنیم ببینیم که میخواد داستان به کجا برسه. मैंने अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड दिया हुआ है. प्लीज़ लॉग इन टू माई ट्रेडिंग अकाउंट एंड सी हाउ एग्जैक्टली आई एम डूइंग दिस. So this one was a stop loss trade. No problems. I lost anywhere around $200 I think on this particular trade. $200 to $300 मैंने इसमें लॉस किया था. ऑलमोस्ट कुछ 16 से 20 हज़ार रुपये के आसपास का इसमें लॉस था मेरा. उसके बाद जब प्राइस नीचे आया और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा, सो दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई लॉन्ग पोजिशंस. क्योंकि आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, सो दिस वाज द دقیقا این نقطه طلایی که من مشخص کردم سطحش رو کشیدم، قیمت بهش برخورد داشت، بعد اون که ریاکشن داد دقیقا جایی هستش که من میام با پوزیشن میگیرم. نگه دارید، من الان جلوتر بهتون میگم که واقعا اینجوری میشه کار کرد یا نه، چون خیلی مهمه. شما دارید این ویدیو رو میبینید، فرض مثلا هر ویدیو یا فرقی نمیکنه، اعتماد دارید دیگه، به هر حال شخصی داره یاد میده، چه بسا که میزان سابسکرایبرش هم زیاد باشه، میزان مخاطبش هم زیاد باشه، آدم اعتمادش دوست داره ناخودآگاه بیشتر بشه. ولی خب خیلی جا میبینی که کار مشکل میشه و دقیقا میخوام همین مشکل رو من پیدا بکنم. एशिया लो से प्राइस से लिक्विडिटी टैप इन की थी और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन यहाँ पे भी था. सो प्राइस ट्रैप्ड ऑल द पीपल जो यहाँ पे इस सपोर्ट रीजन में थे और एक्चुअल सपोर्ट रीजन में टैप इन करके प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा. राइट, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी मेरी पोजीशन बिल्ड ساپورت رزिस्टنट هایی که کشیده رو پسند ندارم. میخوام جلوتر ببینم چه اتفاقی میخواد بیفته. की थी जो आई थिंक एक लॉट की थी, और उसके बाद जब प्राइस ने मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, प्राइस ने जब मुझे कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तब मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को और अग्रेसिवली बिल्ड किया. सो दीज वर माय पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस जहाँ पे मैंने अपनी पोजीशंस को और अग्रेसिवली. ببین میاد از چه لولای قیمتی استفاده میکنه. از نوک شادو در تایم فریم 1 دقیقه لول قیمتی میکشه. یه نکته رو اصلا رعایت نمیکرد این تریدر و خوشم نیامد. اینکه حالا اول باید تو وقتی بازار رو میخوای بررسی بکنی از تایم بالا بررسی کنی، بیای تایم پایین دقیق بررسی بکنی مارکت رو، نه اینکه صرفا زوم بکنی 15 دقیقه 5 دقیقه 1 دقیقه و صرفا زومت اونجا باشه اشتباهه. ولی خب یه دونه اون سطح ساپورت رزिस्टنتش رو دوست نداشتم، اون سطحی که به قول خودش حالا گلدن در حقیقت اریا هستش زیاد جالب نبود. فعلا این لول ها رو میبینی از نوک شادو گرفته. شما لطفا لول میگیرید از نوک شادو نگیرید، کار درستی نیست. نوک شادو جای خاصی داره، یه سری حرکت ها روی طلا شارپ شادوهاش خاصه که فکر کنم توی که ویدیوها داخلم یوتیوبی یادتون داده بودم اونا رو نوک شادو بگیری. ولی خب این لول رو گرفته فعلا من نظر خوبی ندارم، ببینم چی میشه. स्केल अप किया एंड एज यू कैन सी इन द मेटाट्रेडर डेटा, फिर जब प्राइस वापस ऊपर यहाँ तक आया तो आई decided to book my profits, and on this trade I think I made anywhere around $800 which was. خب میگه تو همین یه دونه معامله من $800 به دست میارم. چرا؟ چون میخوام بای بگیرم، قیمت برمیگرده اینجا یه لول 2000 چقدر $645 رو تاچ میکنه میره بالا. یادش بخیر 2600 الان طلا $3700 خیلی بالا رفته قیمتش و خیلی ویدیو قدیمی هستش که میگم اتفاقی دیدم، خیلی ویواش زیاد بود، گفتم براتون آنالیزش بکنم. اومد گفتش این شادو رو میگیرم به عنوان یه سطح مهمه. ببین این کارو میکنه، اول یه نموره گلدن لاین پیدا میکنه، بعد اینکه گلدن لاین یعنی این خط اریاش رو پیدا کرد، گلدن اریا به قول خودش، میاد بعد این قیمت بهش ریاکشن داد، جایی که میخواد برگرده شادو میذاره رو شادوها. حالا منتظر میمونه هر موقع پول بک زد به اون شادوها بایش رو میگیره، چون گلدن اریای داره بای رو نشون میده.
من مورد تاییدم نیست، جالب نیست، ولی بذار ببینم که چی میشه. was almost 4x of what I lost and this was just one trade. अब ये ट्रेड मैंने आपको क्यों बताया, ये ट्रेड मैंने आपको इसलिए बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई एंट्री मॉडल. अब चार्ट्स में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम थिंग. अब लेट्स इमेजिन दैट देयर इज अ सपोर्ट रीजन. ठीक है, एक सपोर्ट रीजन है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस को ऊपर आने के लिए एंड फॉर दैट प्राइस एक्शन शुड बी समथिंग लाइक दिस. میخواد براتون شماتیکشو بکشه، همون چیزایی که من توضیح دادم، ولی خب بعدک نیست، بذار شماتیک بکشه. من تصویر मान लीजिए प्राइस जो है कम्प्लीटली नीचे आ रहा है एंड आपके सपोर्ट जोन में प्राइस टैप इन करता है. अब जब प्राइस आपके सपोर्ट जोन में टैप इन करता है तो सबसे पहले आप वेट करते हो कॉन्फर्मेशन के लिए. आप डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो, कम्प्लीटली आपके ऊपर है. बट आई एम श्योर कोई टाइप का कन्फर्मेशन आप यूज़ करते होंगे, राइट. सो अब जब आपको मान लो यहाँ से आपको कन्फर्मेशन आपका मिल गया, ठीक है, तो नॉर्मली मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वेट करता हूँ. मान लो यहाँ पे मुझे मेरा फर्स्ट कन्फर्मेशन मिल गया. अब यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन बिल्ड करूँगा जो नॉर्मल पोजीशन में ऑलरेडी बिल्ड करता. राइट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरा सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस होता और मेरा रिस्क होता 2% का. तो यहाँ पे मैंने 2% का रिस्क लेके प्राइस को एंटर कर लिया है. बट अब मैं क्या करूँगा, अब जब प्राइस मुझे और कन्फर्मेशन देगा कि अब यहाँ से जो है प्राइस और ऊपर जाने वाला है, तब मैं इसके प्राइस इस पोजीशन के अंदर और पोजीशन स्केल इन करना शुरू करूँगा एंड दैट विल लेट मी ओपन मोर ट्रेड्स एट द सेम ट्रेड बट मेक मोर मनी, राइट. तो अब यहाँ पे जब प्राइस ने मुझे कंफर्मेशन दिया, ये मेरी इनिशियल एंट्री है, उसके बाद मे बी प्राइस कैन डू समथिंग लाइक दिस. अब जब प्राइस ये करेगा तो प्राइस ने इस पर्टिकुलर लोअर हाई को ब्रीच कर दिया है. दिस इज कंफर्मिंग अगेन दैट प्राइस का मोमेंटम बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रहा है एंड प्राइस जो है मेरे फेवर में जा रहा है. दैट विल गिव मी मोर कॉन्फिडेंस टू बिल्ड माई पोजिशन. बट अब इसमें रिस्क मैनेज कैसे करना है, तो अब मान लीजिए आपका यहाँ पे 50 पिप्स का स्टॉप लॉस था या 60 पिप्स का स्टॉप लॉस था, राइट, जिसमें आपने 2% रिस्क किया था. बट अब प्राइस ने आपको हायर लो दे के प्राइस ने हायर हाई बनाया है. तो अब आप क्या करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ट्रेल कर लोगे और यहाँ पे आप और पोजीशंस एंटर करोगे सो दैट नाउ आपका अगर प्राइस नीचे भी आता है, आपके अगेंस्ट भी जाता है, सो यू विल नॉट लूज मोर देन 2% इन दिस सिनेरियो. सो दैट आपका जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड रहेगा बट आपका जो रिवॉर्ड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा अगर आपने रिस्पॉन्सिबली इन पोजिशंस को स्केल इन किया है तो. सो व्हाट आई लाइक टू डू इज, मैं आप मेरे सारे ट्रेड्स ब्रेक डाउन करके देख सकते हो. व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू एंटर वन हैवी पोजीशन स्टार्टिंग में और उसके बाद जब प्राइस मेरे फेवर में जा रहा है आई लाइक टू एंटर स्मॉल पोजीशंस इन अ लॉट ऑफ बिग नंबर्स सो दैट मेरा जो है ओवर साइजिंग भी ना हो बट ऑल्सो इट मेक्स मी इट अलाउज मी टू एंटर मोर पर्टिकुलर ट्रेड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. सो दैट अब यहाँ पे मैं और पोजीशन एंटर करूंगा. मान लो प्राइस डज समथिंग लाइक दिस. अब प्राइस ने एक और خودش میدونه که $200 بخواد بشه 2800 دلار. अगेन अब मान लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल है जो आपका टारगेट है, राइट. तो अब ये मेरा टारगेट है. अब जब तक प्राइस वहाँ पे नहीं पहुंच रहा है और तब तक जितने भी प्राइस ब्रेक स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करता है उतना पोजीशंस मैं स्केलिंग करते जाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा. एक टाइम के बाद आपका स्टॉप लॉस जो है प्रॉफिट्स में आ जाएगा बिकॉज आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इतना ऊपर आ जाएगा कि इवन इफ योर पोजीशंस कम डाउन बिकॉज मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ पोजीशन एंटर किया, अब यहाँ पे कुछ عدم पोजीशन ارزش گذاری روی خط رونده. یعنی مثلا من جای این تریدر باشم، این بکش رو یه خط روند میکشم اول که بدونم شکسته شده، بعد قبل خط روند یه سری اندیکاتور میندازم که مطمئن بشم شکسته شده، بعدش یک سری هم تازه میام برای این حرکتی که میخواد انجام بده برای خودم یک سری المان های دیگر در نظر میگم از تایم های بالا تا تایم های پایین که مطمئن بشم که روند داره تغییر میکنه. میدونی هدفش چیه، استراتژیش چیه؟ از تو میخواد که یه کاری بکنی که انتهای یک روند رو که ممکنه حالا اینجا نزولی بود مثلا ممکن بود سودی باشه فرقی نداره، یه روند نزولی انتهای روندش رو پیدا بکنی. حالا که انتها رو پیدا کردی قیمت باز تغییر روند بده، خب
شروع بکنی توی now, نقاط حساسش let's say خودش price does اومده بود something like شادو this. گذاشت از Price شادو यहाँ ها पे आता سمت है, ساپورت यहाँ पे رزिस्टेंस گرفته exactly at من this خودم break of به structure شخص I این will کار enter more positions और نمی‌کنم यहाँ पे मैं अपनी सारे چون positions को جالب exit कर نیستش و दूंगा. در But ये واقع हो गया اومده profit تو वाला این example. روش میگه जब اینجوری लॉस من वाला میام एग्जांपल میچینم होता है صد ها तो मैं که क्या سود करता हूँ, लॉस بگیرم वाले एग्जांपल में मैं اینجوری बहुत بهتون بگم रेस्पॉन्सिबली जितना मुझे एंटर करना है मैं उतना این एंटर करता हूँ. روشی که अगर داره प्राइस नीचे الان जाके ببینید मुझे साइंस दे रहा چقدر है तो جذاب मैं भी تر एक बार और توضیح एंटर میدم करूंगा, گوش کنید. बट मैं 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करूंगा. जो अकाउंट का मैंने आपको पासवर्ड दिया दैट वाज अ चैलेंज अकाउंट, उसको मैंने 16,000 से 2.5 लाख रुपया किया था एक महीने में, एंड उसमें मैंने ऑफ कोर्स रिस्क ज़्यादा लिया हुआ था. बट जब आप ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो आई वुड ऑफ कोर्स एडवाइस दैट आप इसको रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करो, एंड अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक विनिंग सिस्टम है, एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. बिकॉज अगर आप इसको एक लूजिंग स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे जो काम भी नहीं करती है, तो डेफिनेटली आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे और प्रॉफिट्स कम होंगे. बट अगर आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो और आप ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे प्राइस आपके फेवर में जा रहा है, आप कुछ प्रॉफिट्स भी कर रहे हो और कुछ लॉसेस भी कर रहे हो, दिस स्ट्रैटेजी विल मेक यू अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि दिस विल मेक श्योर कि आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए विद द सेम अमाउंट ऑफ मूव, एंड आपके लॉसेस तो आप ऑलरेडी कंट्रोल कर ही रहे होगे विद रिस्पॉन्सिबल रिस्क मैनेजमेंट. एंड this is exactly how I turned 16,000 rupees into 2.5 lakh rupees, and with all proof, with all I have literally given you the password of my trading account. I don't know any YouTuber or any influencer जिसने इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड ही पब्लिक को दे दिया है. Of course that's a read only password, so आप उसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ पढ़ सकते हो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कि मैंने क्या क्या किया हुआ है. अब now let's talk about one more trade जो मैं आपको बताना चाहूँगा, which I took around 8th of September, so that आपको और अच्छे से समझ जाए कि exactly मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. So I will again open my phone and I will check for precision. Alright, so this is the exact chart जहाँ पे मैंने buy position टेंडर की थी गोल्ड में, and let me open up the 5-minute time frame to make you understand. Again, as far as I remember this trade, this was a support region, this was the Asia low. Again, price ने liquidity sweep किया था, it tapped into this particular demand over here, this particular zone over here. यहाँ पे Asia low था, Asia low को grab किया, liquidity grab किया, and then gold ऊपर जाना शुरू हो गया. Of course, I was expecting the price to go up. This was the area जहाँ से मैं expect कर रहा था, and as you can see, मैंने अपनी long positions इधर से ही build करना शुरू कर दी थी. तो यहाँ पे मैंने positions build की थी. Of course, my stop loss was below this, and as you can see in the trade log, यहाँ पे दिस वाज द एरिया जहाँ पे मैंने और पोजीशन स्केल इन की, उसके बाद इस कैंडल पे मैंने और पोजीशन स्केल इन की, उसके बाद इस कैंडल पे मैंने और पोजीशन स्केल इन की, और इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने अपने प्रॉफिट्स को कर लिया बुक. एंड द सेम स्ट्रैटेजी, द सेम इम्प्लीमेंटेशन, द सेम एंट्री टेक्निक जो मैंने आपको समझाई है, एग्जैक्टली मैंने वही इंप्लीमेंट किया. पहले मैंने मेजर पोजीशन एंटर की, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ने मुझे कन्फर्मेशन दिया, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने अपनी पहली पोजीशन बिल्ड की थी. इसके बाद प्राइस मेरे अगेंस्ट गया था. तो जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रुकना है पेशेंस के साथ और पोजीशंस एंटर नहीं करनी है. जो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर यही गलती वो सबसे ज़्यादा करने वाले हैं कि जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा तब भी आप इसको एंटर करोगे. तब आपको एंटर नहीं करना है, तब आपको पेशेंस दिखानी है, तब आपको रुकना है प्राइस के आपको फेवर में जाने के लिए. सो प्राइस यहाँ पे गया, इस पर्टिकुलर कैंडल को मैंने टच भी नहीं किया, बट द मोमेंट प्राइस स्टार्ट मूविंग इन माय फेवर, यहाँ पे मैंने बिल्ड किया, यहाँ पे मैंने बिल्ड किया और यहाँ पे मैंने बिल्ड किया until this particular candle जहाँ पे मैंने finally profits book कर लिए. Again, I don't remember the exact figure, but I'm sure I made more than $400-500 on this particular trade, which was almost 40,000 rupees in a single trade in less than 5-6 minutes, right? And this is what is possible. And 40,000 मैंने कितने से कमाया? 40,000 मैंने less than 1 lakh rupees के अकाउंट से कमाया. That was almost 40% returns. And this is what you can do if you implement this simple strategy, this simple entry technique, जिसमें आप बेसिकली अपनी पोजीशंस को स्केल इन करते हो इन अ वे कि प्राइस आपके फेवर में जाए. एक बार लास्ट टाइम बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ बिफोर आई अनाउंस द गिव अवे एज वेल. सो प्राइस को इसको और अच्छे समझने के लिए फॉर यू टू So for you to understand this properly, what you need to do is look at price in a line chart. अब जब आप प्राइस को लाइन चार्ट में देखोगे, वो इस पर्टिकुलर 1 minute टाइम फ्रेम में तो आपको इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बट लेट मी टेक अ 5 minute टाइम फ्रेम फॉर एन एग्जांपल. अब मान लीजिए, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट अ टेक दैट ट्रेड दैट आई टुक. अब मान लीजिए गोल्ड में आपका बायस जो है वो लॉन्ग है, आपको लॉन्ग जाना है, आप एक सपोर्ट रीजन ढूंढ रहे हो. तो मान लीजिए दिस इज योर पर्टिकुलर सपोर्ट रीजन, ठीक है. अब प्राइस आपके फेवर में आता है और यहाँ पे जो है आप पोजीशंस बिल्ड करना शुरू करते हो, ठीक है.
तो यहाँ पे मान گلدن लीजिए خودش من اینو اصلا قبول ندارم از جای خوبی यहाँ पे आपने फर्स्ट انتخابش पोजीशन बिल्ड نکرد की حداقل जो تو आपका جایی که मेजर من دیدم पोजीशन होने جالب वाला है نبود यहाँ पे आपने पोजीशन بعد बिल्ड میگه की अब ببین प्राइस जा रहा اینجا है आपके اومده फेवर ببین में منو अब ये है طراح हमारा अब صد इसको داده बहुत و बारीकी से من देखना होगा اومدم इसको اونا एक رو बार 1 چک मिनट टाइम کردم फ्रेम पे ببین शिफ्ट करके مثلا देखते हैं همین جایی که الان داره परफेक्ट نشون میده بین तो इसको این बहुत نقطه बारीकी से که من देखना تو होगा موس बिकॉज دارم दिस نشون इज میدم و این نقطه दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ اندیکاتور प्रिसिशन مکتی داره और अगर आप دایورجنس ट्रेडिंग में برای कंप्लीट تغییر बिगिनर हो तो आई روند डू नॉट خب एडवाइज यू टू डू اینو दिस आई شما एडवाइज यू टू نمی‌بینید. من फर्स्ट الان फोकस ऑन داره रिस्क چشم मैनेजमेंट می‌بینه روی पहले एक چارت. सिस्टमैटिक از بس प्रॉफिटेबल تو स्ट्रेटजी گذشته डेवलप عادت कीजिए کرد. उसके बाद उसमें میگم आप इसको اندیکاتورات इम्प्लीमेंट कर خاصم सकते باید हो استفاده सो بکنید. این लेट्स से दिस इज माय روش به फर्स्ट خودی एंट्री خود अब पिछला ناقصه. हायर ولی लो कौन सा है مدل توضیح सॉरी دادن पिछला این लोअर آقا हाई कौन सा جذاب. है राइट दिस इज द प्रीवियस लोअर हाई सो लेट मी मार्क दिस आउट एज अ जोन सो दैट आपको समझ में आए एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सो दिस इज अनदर در سطوح This is another تیپیشو one. مشخص میکنه میگه پایین This is وارد another معامله one. میشم اینا رو تیپی ست میکنم چون ساعت مهم دقت میکنید تیپی ها رو اومده از پرایس اکشن And سرپا this is میذاره another one. من این کارو अब मान लीजिए نمیکنم ये सारे आपके ऑब्स्टिकल्स हैं خیلی ये सारे کار आपके ऑब्स्टिकल्स हैं जो ضعیفی आप هستش ट्रेड में देख रहे हो حرکت एंड योर جالب फाइनल نیست टारगेट برای इज दिस سطح पर्टिकुलर ساپورت लेवल و सो दिस इज योर رزिस्टنت फाइनल اصلا टारगेट राइट نظر مثبتی نسبت यहाँ به पे این मैं موضوع रेजिस्टेंस نداره मार्क कर همون दूंगा کارو اینجا هم تکرار کردم من این سطح लेट्स گرفت मार्क گذاشت some گفتم more تو بینایی levels و اصلا من این لول های قیمتی که ایشون میکشه رو مورد so white تاییدم color के जो نیستش zones है वो हमारे درسته reference zones قیمت है بهشون for ریاکشن us to enter میده more و positions for us to خواهید enter دیدم که ریاکشن میده در scale in more آینده positions ولی because مشکلش these are اینه معمولا کسی higher که میخواد lows ترید तो अब मान بکنه लीजिए ترید यहाँ पे کردن मेरी یعنی ओरिजिनल چی؟ एंट्री خودش यहाँ पे मेरी फाइनल احتمالات एंट्री और ये دیگه सारे जो وقتی داریم white color ترید के میکنیم zones है ये zones خیلی با हैं احتمالا for سر و me to کار enter داریم more یه جا خوب positions میره یه جا अब بد example میره یه लेते جا हैं अब در मान حقیقت लीजिए شانسی تو मेरा سود میکنی خب stop من اون loss है anywhere شانسیه رو around میخوام 20 حذفش pips بکنم for میخوام بهت example بگم यहाँ पे مثلا मैं enter احتمال करता हूँ और 80 let's say درصد मेरा 90 stop loss درصد अगर यहाँ احتمال पे تا है 98 that is درصد 30 pips 95 right درصد میدونی मान लीजिए मेरा stop هر loss 30 چقدر pips تو है यहाँ पे मैं अपनी احتمالت first رو توی position enter پوزیشنی करूँगा بیشتر उसके بکنی बाद 100 जब मुझे درصد दिख रहा है نداریم कि خداییش प्राइस ने इस पर्टिकुलर با लेवल وجود को اینکه من بعضی रिस्पेक्ट وقتا नहीं اصلا किया है تحلیل दैट इज अ میذارم با कंफर्मेशन फॉर मी कि قاطعیت भाई میگم प्राइस अब ولی यहाँ से ऊपर همیشه जाने ته वाला دلم है این هستش که چیزی बुलिश به मोमेंटम 100 हाई है درصد तो نداریم यहाँ ولی पे خب जब ये ब्रेक لول करेगा اصلا यहाँ و पे به मैं هیچ और عنوان पोजीशन نباید एंटर لول करूँगा قیمتی यहाँ पे اینجوری मैं और انتخاب पोजीशन بشه एंटर حتی करूँगा همون ویدیوهای यहाँ منو पे मैं और ببینید یه पोजीशन سری एंटर آموزش‌ها करूँगा براتون گذاشتم लेट्स داخل मेक इट همین सिंपल फॉर यू چنل जब आप इसको یوتیوب पहली बार ट्रेड करोगे तो بذارین आपकी یه जो دفعه स्केल इन ببینید पोजीशंस है उसकी साइज आपके ओरिजिनल میگه पोजीशन से سطح 10% کشش از की تو होनी اولین चाहिए پولبکش 10% به से ज़्यादा لول मत های रखना بالا به این so لول ها that میگه you من maintain the کشیدم discipline and فهمیدم just to بعد try this اینکه out just to نزول get the داشتم به idea of this گلدن particular اریام رسیدم این implementation इसको برمیگرده कैसे که actually شما اینو implement در करना है حالت तो عادی यहाँ تو पे अगर मैंने بازار एक लॉट لایف एंटर किया है तो यहाँ पे मैं نمیفهمید एंटर करूँगा این آقا داره 0.1 گذشته رو 0.1 پاک کرده 0.1 داره بهتون یه throughout the میده entire من particular میگم trade برای اینکه but بفهمی از اون let's گلدن try to اریام understand میره یا अब نمیره यहाँ पे मैंने और باید एंटर خط किया روند و یه سری यहाँ पे المان‌های मैंने دیگر और داشته एंटर باشه किया مثلا یه سوتی من دادم उसके دیگه बाद یه यहाँ पे मैंने और اشاره एंटर ریزی किया کردم گفتم اون مکدیه اوکی this اینا was هست another مورد opportunity بعدی for میگه scaling هر لولو که شکست تو this was پولبکش let's say برای another بای بعدی opportunity انجام میدم و وارد معامله میشم this was خوبه another بدک opportunity نیست این until my قسمت شما final تایید target میکنم तो دوست دارم मैं بله ओरिजिनली هر अगर لول इस که ट्रेड में شکست एंटर करता विद میتونید تو स्टैंडर्ड پولبکش एंट्री برای तो بای मैं एंटर بگیرید करता به एक شرط पर्टिकुलर اینکه लॉट से تاییدیه जिसमें داشته मेरा باشید स्टॉप مثلا लॉस چی होता یه मान लो تاییدیه خیلی $300 خوب का تو هیدن और मेरा دایورجنس ओरिजिनल باشه टारगेट होता توی روند anywhere جدید around سعودی اینا رو اصلا $1300 ایشون का राइट तो اصلا $300 का لحاظ मेरा लॉस نمیکنه होता अगर میگم लॉस होता तो ویدیوشون और فقط प्रॉफिट होता तो صرفا پرایس 1300 اکشنیه डॉलर का होता which is almost 1 سطوح lakh خط rupees but روندی که with داره this میکشه فقط आपने سطوح خط 1 2 روند 3 افقی 4 هستش 5 خیلی 6 7 اشتباهات 8 داره 9 سطوحی که داره میکشه almost البته من میگم 0.9 lots extra این enter نیستش किए که بگیم using this scale ما up خفن strategy هستیم right अब in this case اصلا ببینید आपने कितना کلا पैसा कमाया کاری होगा به این almost ماجرا ندارم double کاری به than what you قضاوت would have شما هم made ندارم initially or خب at least if من not چیزی که at خودم least انجام half دادم of that دیدم तो मान लो سودی अगर आप که 1300 گرفتم डॉलर از कमाते مارکت ओरिजिनली ضرری که کردم इसमें خطوطی که आपने کار कमाया होगा کردم anywhere الان around میفهمم $2000 بله के این आसपास اشتباهات at هست اون least اشتباهات so نیست this خب इसकी شما वजह تو से لایو आपने कमा بازار लिया این एक्स्ट्रा الگو 700 رو डॉलर अब मान लो عمرم नेक्स्ट ट्रेड بتونی आपका راحت लॉस होता है پیدا आप लूज بکنی करते हो اگر $700 بکگراند barely خوبی आपको फर्क نداشته باشی पड़ेगा اگر बिकॉज आपने ندونی که ऑलरेडी अपने کجا नेक्स्ट ट्रेड میخواد का प्रॉफिट برگرده इसी اون ट्रेड में کجا कमा लिया میخواد برگرده رو राइट شما बट
فعلا I repeat, تجربهشو इसको نداری و आपको این responsibly ویدیو करना है هم और इसको داره خیلی आपको راحت اون बहुत ध्यान تیکه से کار करना है, and نشون आपका میده जो که scale positions होना عمل होगा شده. خب वो و 10% این से ज़्यादा ماجرا नहीं باعث होना میشه चाहिए که आपके شما original بیای code. در واقع اعتماد بکنی به همچین چیزی، بری دنبال اون موقعیت باشی. باشه من قبول دارم جایی که برگرده رو تو پیدا بکنی و زمانی که در روند صعودی میشه هر ران در پولبک های لول های قیمتی بای بگیری استراتژی خوبیه و سودآور، کاملا قبولش دارم این رو. خب ولی سوتو حمایت مقاومت ایشون رو من قبول ندارم، سطح گلدن اریایی که مشخص کرد رو قبول ندارم و شما هم نمیتونید دست اون رو پیدا بکنید تو لایو بازار. این که اومد و گذشته رو پاک کرد لایو خودش میدید
ملاک بر این نمیشه که این آقا بتونین تو لایو هم دقیقاً اینو پیدا بکنین، چون سطح گلدنش اشتباه زیاد داره و قطع به یقین باعث اشتباه میشه. من نمیدونم ایشون شاید نمیخواد خودش بگه، خب شاید کامل نخواسته اون رو توضیح بده، در ظاهر اینجوری گفتن، ولی اون چیزی که ظاهر داره نشون میده همون مطلبی هستش که خدمتتون گفتم و بعضی جاش خوبه بعضی جاش بده. اما یه نکته طلایی این هستش که شما اگه بخواید $20 بکنید $2800 بعد اینکه استراتژی معاملاتی خوب بود، ریسک بری واردت خوب بود، باید توی معاملات حجم بالا وارد بشی. کاری نداریم که مدیر سرمایه چطوره، مجبوری، یعنی دیگه رو $200 چیزی به اسم مدیر سرمایه دیگه نداریم، نمیخونه، خب و باید کارت رو یه جورای های ریسک انجام بدی و بری جلو. از این تایپ ویدیوها خوشتون میاد من بیشتر بسازم، برم سراغ در حقیقت تریدرهای کشورهای مختلف، خب کل کره زمین رو اینجوری بچرخونیم، یه تریدر از یک کشوری پیدا بکنیم، کامل با هم بررسی بکنیم استراتژی چطور، معامله چطور میزنه، دیدگاه من نسبت بهش چیه، نقاط قوتش چیه، ضعفش چیه. زیر این پست کامنت میکنی، لایک میکنی، هر چقدر تعداد لایک این پست بیشتر بشه کامنتاش بیشتر بشه، من متوجه میشم که شما علاقه دارید به این سبک ویدیو و اونها رو براتون بیشتر آماده میکنم. مرسی که چنلمو سابسکرایب دارید.